آج ایک دفعہ پھر ہم اڈیالہ جیل آئے تھے اور ہمیں پھر ملنے نہیں دیا گیا. یہ میرے ہاتھ میں 3 ججز کے آرڈر موجود ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. اس 3 ججز کے آرڈر کو ہر منگل اور جمعرات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. اس کے خلاف جو یہ کورٹ کے آرڈرز نہیں مانتے، ہمارے وکلاء کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے ہیں، اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. جب ہم تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا رہے ہیں، ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں، ہم جو ہمارے جمہوری راستے ہیں وہ اپنا رہے ہیں، اور ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری کا سلوک کیا جا رہا ہے، تو پھر یہی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں. ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ججز بے بس ہیں، وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے. اگر ججز اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے ہیں تو عدالتیں بند ہونی چاہیے. اگر جمہوریت ہے اور یہ جعلی وزیر اعظم اس سیٹ پر بیٹھا ہے اور یہ بھی پوچھ کر بتاتا ہے، تو اس پارلیمنٹ کو بند ہونا چاہیے. اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمام ادارے صرف چٹ اور فیصلے کا اوپر سے انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی فیصلہ اوپر سے آئے گا، ہمیں کوئی چٹ آئے گا، تو یہ تمام ادارے بند ہونے چاہیے. عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں. عوام، غریب عوام پاکستان کی، وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتی ہے، اور اس ٹیکس سے آپ پیسے لیتے ہیں. تو یہ عوام کے خون پسینہ ہے، یہ عوام کا خون اور پسینہ ہے. آپ عوام کا خون چوس رہے ہیں اس نظام سے. پاکستان تو آپ سے سنبھل نہیں پا رہا، کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ نظام کولیپس کر چکا ہے. تو اگر نظام کولیپس کر چکا ہے اور آپ لوگوں نے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا ہے، مزدور رو رہا ہے، کسان رو رہا ہے، انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے، نوجوان رو رہا ہے، کیونکہ ان کو اپنا مستقبل دارک نظر آ رہا ہے، ان کو سامنے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. جو چور لٹیرے ڈاکو ملک پر مسلط کیے گئے، ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، صرف وہ اپنا جیب بھرتے ہیں اور دن گزار رہے ہیں. 5 مسلسل بجٹ کسی وزیر اعظم نے پیش نہیں کیے. یہ پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے جس نے 5 بجٹ پیش کیے. یہی جعلی وزیر اعظم کہتا تھا کہ ہمیں اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے 30% بھی سپورٹ ملی تو پتہ نہیں ہم پاکستان کا کیا سے کیا بنا دیں گے. تو یہی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے لیے گولی بھی دی، گالی بھی دی اور گولی بھی چلائی. معصوم لوگوں کو شہید کیا، مرید کے میں شہید کیا، 26 نومبر کو شہید کیا، آزاد جموں کشمیر میں شہید کیا. لیکن 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک جتنے بھی پالیسیز بنائے گئے، جتنے بھی مس ایڈونچرز کیے گئے، چاہے وہ ریجیم چینج آپریشن ہو، چاہے دہشت گردوں کو دوبارہ لانا ہو، چاہے باقی جتنی بھی ہمارے پالیسیز ہوں، وہ تمام ناکام ہو چکے ہیں. یہ نظام ناکام ہو چکا ہے، اس نظام کو لانے والے ناکام ہو چکے ہیں، اس نظام میں آئے ہوئے لائے گئے تمام ناکام ہو چکے ہیں. تبھی پاکستان کا نوجوان، ان کو عدالتوں پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے، جمہوریت پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے، تمام اداروں پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے. پاکستان کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ ان کے مینڈیٹ کی حفاظت ہو، ان کو انصاف ملے، ان کو بہترین مستقبل کے لیے بہترین پالیسی بنائی جائے، اور وہ صرف عمران احمد خان نیازی صاحب کر سکتے ہیں. اور عمران احمد خان نیازی صاحب اڈیالہ جیل میں ناحق قید ہے. ان کو اغوا کر کے یہاں پر بندی بنایا گیا ہے، اور وہی پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے، پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہے، پاکستان کے یکجہتی کی ضمانت ہے، اس فیڈریشن کی ضمانت ہے عمران خان صاحب. اور وہی واحد شخص ہے کہ وہ تمام اداروں کا لبادہ اوڑے تو ہی تمام اداروں کی عزت بحال ہو سکتی ہے. تو اسی لیے 27 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے. پاکستان کا نوجوان جو اس نظام سے نفرت کرتا ہے، جس کو مسلسل یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اور اس کا مستقبل تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو وہ پاکستان کا نوجوان نکلے گا انشاءاللہ تعالی. 27 ستمبر کو 20 لاکھ سے زیادہ نوجوان اسلام آباد کا رخ کرے گا. وہ پاکستان کے بہترین مستقبل کے لیے، پاکستان کی تاریخ اور تقدیر بدلنے کے لیے انشاءاللہ تعالی نکلے گا. اپنی تاریخ اور تقدیر بدلنے کے لیے نکلے گا، اور پوری دنیا
जो इंशाल्लाह ताला 27 सितंबर को नौजवान की ताकत देखेगी इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। अभी आपने ये कहा था, जब आप पहुंचे तो उसमें आपने ये कहा था कि 10 बजे जो है वो, एक मिनट सवाल सुन लेना यार, 10 बजे आपने कहा था कि लोग निकलेंगे, डी चौक पहुंचेंगे। अभी आप डी चौक में जाके एहतजाज कर रहे हैं या पंजाब के जो लोग निकलेंगे या दूसरे सूबों से लोग निकलेंगे, उनके बारे में क्या है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि डी चौक की तरफ आएंगे, मैंने ये कहा था कि हर चौक से हम डी चौक बनाएंगे इंशाल्लाह। 10 बजे, आज रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान में आवाम निकलेगी और इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए जो करप्ट दो नंबर और इखलाकी और ज़हनी तौर पर पस्त लोग जो इस निजाम का, इस जाली निजाम का हिस्सा है, उससे डिमांड करेंगे कि हमारे लीडर के साथ इंसाफ हो, हमारे लीडर के अच्छी सेहत के लिए उनका इलाज हो। आज यहाँ पर होगा इंशाल्लाह इतवार के दिन 3 बजे, 3:30 बजे स्ट्रीट मूवमेंट बनू का रुख करेगी और इंशाल्लाह ताला बनू में स्ट्रीट मूवमेंट हम करेंगे। आज एक दफा फिर हम अडियाला जलाए थे और हमें फिर मिलने नहीं दिया गया। ये मेरे हाथ में 3 जजेस के आर्डर मौजूद हैं जो जिन्होंने कहा था कि मुलाकातें होनी चाहिए। इस 3 जजेस के आर्डर को हर मंगल और जुमेरात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। इसके खिलाफ जो ये कोर्ट के आर्डर्स नहीं मानते, हमारे वकला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। जब हम तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना रहे हैं, हम अदालतों में जा रहे हैं, हम जो हमारे जमहूरी रास्ते हैं वो अपना रहे हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जा रहा है, तो फिर यही आईन हमें इजाजत देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये महसूस हो रहा है कि जजेस बेबस हैं, वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। अगर जजेस अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे हैं तो अदालतें बंद होनी चाहिए। अगर जमहूरियत है और ये जाली वज़ीर आज़म इस सीट पर बैठा है और ये भी पूछ कर बताता है, तो इस पार्लियामेंट को बंद होना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। अगर तमाम इदारे सिर्फ चिट और फैसले का ऊपर से इंतजार करते हैं कि हमें कोई फैसला ऊपर से आएगा, हमें कोई चिट आएगा, तो ये तमाम इदारे बंद होने चाहिए। अवाम के टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाही मिलती है। अवाम, गरीब अवाम पाकिस्तान की, वो अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देती है और उस टैक्स से आप पैसे लेते हैं, तो ये अवाम के खून पसीना है, ये अवाम का खून और पसीना है। आप अवाम का खून चूस रहे हैं इस निजाम से। पाकिस्तान तो आपसे संभल नहीं पा रहा क्योंकि आप खुद कहते हैं कि निजाम कोलैप्स कर चुका है। तो अगर निजाम कोलैप्स कर चुका है और आप लोगों ने पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला है, मजदूर रो रहा है, किसान रो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा है, नौजवान रो रहा है क्योंकि उनको अपना मुस्तकबिल डार्क नजर आ रहा है, उनको सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा। जो चोर लुटेरे डाकू मुल्क पर मुसल्लत किए गए, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ वो अपना जेब भरते हैं और दिन गुजार रहे हैं। 5 मुसलसल बजट किसी वज़ीर आज़म ने पेश नहीं किए। ये पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने 5 बजट पेश किए। यही जाली वज़ीर आज़म कहता था कि हमें अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 30% भी सपोर्ट मिली तो पता नहीं हम पाकिस्तान का क्या से क्या बना देंगे। तो यही एस्टेब्लिशमेंट ने आपके लिए गोली भी दी, गाली भी दी और गोली भी चलाई। मासूम लोगों को शहीद किया, मुरीद के में शहीद किया, 26 नवंबर को शहीद किया, आजाद जम्मू कश्मीर में शहीद किया। लेकिन 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक जितने भी पॉलिसीज बनाए गए, जितने भी मिस एडवेंचर्स किए गए, चाहे वो रिजीम चेंज ऑपरेशन हो, चाहे दहशतगर्दों को दोबारा लाना हो, चाहे बाकी जितने भी हमारे पॉलिसीज हो, वो तमाम नाकाम हो चुके हैं। ये निजाम नाकाम हो चुका है, इस निजाम को लाने वाले नाकाम हो चुके हैं, इस निजाम में आए हुए लाए गए तमाम नाकाम हो चुके हैं। तो अभी पाकिस्तान का नौजवान, उनको अदालतों पर से एतमाद उठ चुका है, जमहूरियत पर से एतमाद उठ चुका है, तमाम इदारों पर से एतमाद उठ चुका है। पाकिस्तान का नौजवान ये चाहता है
कि उनके मैंडेट की हिफाजत हो, उनको इंसाफ मिले, उनको बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन पॉलिसी बनाई जाए। और वो सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी साहब कर सकते हैं। और इमरान अहमद खान नियाजी साहब अडियाला जेल में नाहक कैद है, उनको अगवा करके यहाँ पर बंदी बनाया गया है। और वही पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जमानत है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत है, पाकिस्तान के यकजहती की जमानत है, इस फेडरेशन की जमानत है इमरान खान साहब। और वही वाहिद शख्स है कि वो तमाम इदारों का लबादा ओढ़े तो ही तमाम इदारों की इज्जत बहाल हो सकती है। तो इसीलिए 27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पाकिस्तान का नौजवान जो इस निजाम से नफरत करता है, जिसको मुसलसल ये लग रहा है कि पाकिस्तान और उसका मुस्तकबिल तबाही की तरफ जा रहा है, तो वो पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। 27 सितंबर को 20 लाख से ज्यादा नौजवान इस्लामाबाद का रुख करेगा। वो पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की तारीख और तकदीर बदलने के लिए इंशाअल्लाह ताला निकलेगा, अपनी तारीख और तकदीर बदलने के लिए निकलेगा। और पूरी दुनिया जो इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को नौजवान की ताकत देखेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। अभी आपने ये कहा था, जब आप पहुंचे तो उसके बाद आपने ये कहा था कि 10 बजे जो है वो, एक मिनट सवाल सुन लेना यार, 10 बजे आपने कहा था कि लोग निकलेंगे, डी चौक पहुंचेंगे। अभी आप डी चौक में जाके एहतजाज कर रहे हैं या पंजाब के जो लोग निकलेंगे या दूसरे सूबों से लोग निकलेंगे, उनके बारे में क्या है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि डी चौक की तरफ आएंगे, मैंने ये कहा था कि हर चौक से हम डी चौक बनाएंगे इंशाल्लाह। 10 बजे, आज रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान में आवाम निकलेगी और इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए जो करप्ट दो नंबर और इखलाकी और ज़हनी तौर पर पस्त लोग जो इस निजाम का, इस जाली निजाम का हिस्सा है, उससे डिमांड करेंगे कि हमारे लीडर के साथ इंसाफ हो, हमारे लीडर के अच्छी सेहत के लिए उनका इलाज हो। आज यहाँ पर होगा इंशाल्लाह इतवार के दिन 3 बजे, 3:30 बजे स्ट्रीट मूवमेंट बनू का रुख करेगी और इंशाल्लाह ताला बनू में स्ट्रीट मूवमेंट हम करेंगे। TSN डिजिटल आपकी खबरों की दुनिया, सियासत, मईशत, आलमी हालात और अहम वाक़यात की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखें TSN डिजिटल और रही हर लम्हा बाखबर।